Request you all please take your seat as soon as possible. We want to get started on time so we can finish on time. So, for all the students walking in the room, if you remember, Rakibul Hassan Bhai gave us this book. He gave the book Hate Kolome Bangla Natural Language Processing, right? So this book is available to a winner who can answer a question right first time. Again, take your seats. Please take your seats, and we want to get started with the next session. And before we start the session, I'm going to repeat the question that Rakibul Hassan Bhai asked. Please take your seats as soon as possible. We want to get started. So those of you who have taken the seat, and this is in particular to the younger generation here, I see you're taking your time talking. Please take your seat, settle down, so we can get started. Okay, we have this book to give away to the first person who answers correctly. Again, the question is for the younger generations. Where do you think AI will make the most or the first impact in Bangladesh? Where will AI make the first impact in Bangladesh? Anybody with an answer? Which sector, which segment the AI will make the first impact in Bangladesh? Anybody with an answer to get a free book? Okay, I heard one answer in governance. Okay, that's not correct. Another answer? Any other answer? Where will AI make the first impact? Yes. Agriculture, that is also not correct. Yes. Where? Education, that is the answer. Yes. All right, we're going to come over here. I'll give the book to you and you can tell me what your name is. All right, Tawfiq just won the prize and he's an AML professional community founder. Thank you, Tawfiq, for answering it correctly. All right, great. So now we are all settled pretty much. We are about 5 minutes behind time. We're going to get started with session 3. আমাদের session 3টা হচ্ছে, it's called Building Bangladesh's AI Talent and Innovation Ecosystem. Not ecosystem, right? Ecosystem. All right, so this session will be moderated by our Manjur Mahmood, and I will have Manjur Mahmood introduce the panel members. But Manjur is the president of Datasoft Limited, and Manjur is also a founding council member of MillionX. So with that, Manjur, please come on stage, and I will also invite the rest of the team for your panel. Actually, I'll have Manjur. Would you like to invite them? Okay. Here's a list. I would like to invite Professor Mohammad Tamim.
I would take the liberty of inviting Dr. Sadia Kazi. I take the liberty of inviting Muhammad Mahdiuz Zaman. Also, if Dr. Mamun Ahmed is here, we'd like to invite him as well. So Manjur will moderate the session and he will be using the microphones over there. I'll step down very quickly, but I think Mahadev Zaman Opu is, I know here, he's probably running a few minutes behind. I'll ping him. And I don't see Dr. Mamun Ahmed here yet. He is a pro VC from University of Dhaka. So with that, Manjur, please go ahead and introduce your panel members and start a discussion. Thank you. Hello. We have Mahdiuz Zaman with us. Good afternoon and Assalamu alaikum. It's our immense pleasure to start this session, which we believe is one of the most important aspect of building a AI capability in the country. We have with us very distinguished panel members. Let me introduce our Professor Dr. Muhammad Tamim. He is the Vice Chancellor of Independent University, Bangladesh. We have with us Dr. Sadia Kazi. She is the head of Department of BRAC University, Computer Science. We also have our industry colleague, Mahdiuz Zaman Opu. He's an industry leader and been working in AI space and also cloud computing space for a very, very long time. And we believe this is the right kind of panelist you'd really expect, who has got deep insight about how talent management is done, how talents are nurtured, and also top of it, how to build the ecosystem for the AI workforce and AI revolution in Bangladesh. So we are waiting for another panel member of ours who is Pro Vice Chancellor of Dhaka University, Professor Mamun Ahmed. As soon as he joins us, I will introduce him in detail. So we would really want to divide this entire session in three group. One is we will discuss that to us what we mean by talent, and what is it that AI talent would look like according to them. I will kickstart this with Sadiapa. Sadiapa, if you may. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আমি এআই ট্যালেন্ট নিয়ে যেহেতু জিজ্ঞেস করা, আমি কি বাংলায় বলবো নাকি? বাংলায়, জি। তো আমি আসলে পিরামিডের মতো দেখি আরকি। I see the talent that we have. আমাদের ট্যালেন্টের অভাব নাই। এটা নিয়ে আমরা সবাই ডিসকাস করছিলাম। কিন্তু only problem is we don't have set direction, যে ট্যালেন্টটা আসলে কন্টিনিউটি থাকে না। So let me tell you the way I see it, because I have a large pool of students. আমার অনেক স্টুডেন্ট। সো এই এক্সপেরিয়েন্সটা আমার অনেক দিন ধরেই হচ্ছে। একটা হচ্ছে যে যদি টপ অফ দ্য পিরামিড, বটম অফ দ্য পিরামিড যদি বলি, সেটা হচ্ছে 70 to 75% I see that they have the basic knowledge of how to use the tools, Python পারে, Tensors Flow পারে, but with very limited knowledge of কিভাবে জেনারেলাইজেশন করতে হয়, কিভাবে বায়াস করতে হয়, মডেল অ্যাজাম্পশন করতে হয়, এগুলোর প্রপার নলেজ থাকে না। দিস ইজ 70 to 75%।
তারপরে 20 to 25% যেটা দেখি সেটা হচ্ছে যে ঠিক আছে কিছু কিভাবে ডেটা ক্লিন করতে হয় বা হাইপার প্যারামিটার কিভাবে অ্যাজিউম করতে হয় কিভাবে সেট করতে হয় এগুলোর নলেজ থাকে সেটা 20 to 25%, বাট দ্য রেস্ট লেস দ্যান 5% অফ যেটা আমি দেখি সেটা হচ্ছে যে হ্যাভ অ্যান অরিজিনাল আইডিয়া, ডিজাইন আইডিয়া বা জিনিসটাকে স্কেলেবল একটা ইমপ্লিমেন্টেশন করা, সেটার মানুষ বা ট্যালেন্ট ওই পর্যন্ত যায় না। দ্যাটস হোয়াট আই ফিল। এখন এখানে আমি বলবো আই এম অ্যান এডুকেটর, সো অবভিয়াসলি দি রোল কামস অন আপন মি, বাট দ্য ওয়ে উই হ্যাভ হ্যাড টু ডিজাইন দ্য কারিকুলাম, ওই জায়গাটা নেওয়ার জন্য আসলে আরো একটু কাজ করা দরকার আছে, especially in this age. So I think we have a huge role to play with the industry, academia. অনেক বড় একটা রোল প্লে আছে যেখানে I also feel that there is a distinct huge gap between the industry and academia. আমি কি ওইখানেও যাব? ওকে, সো মানে যেহেতু আমাকে এখানে আসতে হবে, আমি কিছু কিছু জিনিস একটু মানে আমার যেটা বলার ইচ্ছা বলার সুযোগ হয় না সেটা একটু বলতে চাচ্ছি। যে আমাদের একটা ট্র্যাডিশন আছে বাংলাদেশে, কালচার আছে যে ইন্ডাস্ট্রি আসলে থিংস রিসার্চ ইজ রিস্কি অ্যান্ড টাইম কনজিউমিং, দে ওয়ান্ট ইনস্ট্যান্ট ডেলিভারি। সো একাডেমিয়া ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে কিন্তু একটা গ্যাপ থাকে। ইটস একটু আগেও ডিসকাশন হচ্ছিল যে ইন্ডাস্ট্রির কাছে যাওয়া হয় ফর funding for publications and stuff. I rather want problems from the industry. I want industry to come to me and give me set of, it doesn't have to be a huge problem, choto problem, so that my student can use that and solve it and learn. Hands-on experience হচ্ছে না, আমরা বই ছুটছি ওদের দিকে, কিন্তু আসলে we need to really give them practical examples. এখন I'm not saying এটা খুবই খারাপ, but এখন it's actually getting better. We have started to collaborate with industry. আমাদেরই recently একটা বেশ নামকরা ইন্ডাস্ট্রির সাথে collaboration হচ্ছে. We're supposed to solve one of their problems that they're having. At a fintech company সাথে we're talking. So it's taking baby steps, but we need more. And also, a Japanese AI company has given us their problem set and their training, small, but a number of students. They're also doing the same thing with NSU, giving us their real life problems so that our students can solve it. So এই যে এক্সপিরিয়েন্সটা হচ্ছে, এটা কিন্তু ট্রামেন্ডাস। এটাকে আমরা আরো লার্জ স্কেলে দেখতে চাই। This is in terms of industry কে আমার appeal. Another thing is to you, the students. I think it already discussion হয়ে গেছে যে AI usage, right? AI তো সবসময় ছিল. We all use Facebook and stuff. Facebook was already using it. But এখন কেন সবাই আমরা হঠাৎ করে AI নিয়ে অনেক কিছু বলছি? Because এই Gemini, ChatGPT has bringing it একটা conversation level-এ নিয়ে আসছে। এই জন্যই we are all now, আমাদের ব্রেইনের অ্যান্টিনা গুলা AI করছি। AI was already there. But unfortunately, egula abar has a bad effect where I think we have already said je analytical thinking process ta abar noshto kore dicche, right? We are trying to give anything and everything to AI to solve it. Sheta na kore, I think understanding ta age thik koro, then you use AI to refine it. That's the way it should. Understanding to AI use koro, but understand it first, not solve the problem using AI. But you still have to understand it, because in the long run, you're the one who'll be using the AI. But if you don't know how to use it, or AI use korata, it's easy. You write a problem and you get it. But eta ki thik holo? Is it the best problem? It's for you to understand it, right? And আমি আরেকটা জিনিস দেখি, it's for our academia তে আমার আরেকটা appeal আছে, আমরা এখনো ট্র্যাডিশনাল লেভেলে আছে, কিন্তু AI has changed the whole Gen Z বলেন, Alpha বলেন. Yes, they have made them better, and also they have also done another thing যেটা বললাম, critical thinking, analytical thinking এ কিন্তু কিছুটা হলেও we see that it's not going the way we want to go it. So আমাদেরও
তার মানে যখনই একটা চেঞ্জ আছে উই অলসো হ্যাভ টু অ্যাডাপ্ট। মানে স্টুডেন্টরা অ্যাডাপ্ট করবে, আমরা একাডেমিশিয়ানরাও অ্যাডাপ্ট করতে হবে। কোন দিকে অ্যাডাপ্ট করবো? উই হ্যাভ টু চেঞ্জ দ্য মডালিটি অফ অ্যাসেসমেন্টস। আই ফাইন্ড দ্যাট মানে অ্যাসেসমেন্ট নেওয়ার ব্যাপারটাও আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। ইয়েস, আমরা সবাই খুব কমপ্লেইন করছি এআই ইউজ করে সব প্রবলেম সলভ। ওয়েল, উইল হ্যাভ টু অ্যাডাপ্ট টু ইট। চেঞ্জ দ্য মডালিটি অফ অ্যাসেসমেন্টস। Thank you, Sadiapa, for your valued input. Taking the cue, I would like to ask my industry colleague Mahmoud Madiuzzaman Oppu his take on, to him, what's an AI talent? থ্যাংক ইউ মঞ্জুর ভাই এবং থ্যাংক ইউ সাদি আপা এবং আজকে সবাই যারা আছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার কাছে এআই ট্যালেন্টটা হলো যে এআইটা এগেইন আই থিঙ্ক ইটস উই আর একোয়িং এআইটাকে কিভাবে ইউজ করতে হয় সেটাকে জানা। দ্যাটস দ্য ট্যালেন্ট অফ ইট। ইটস দ্য প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং, যে প্রম্পটটা করা সেটাই ট্যালেন্ট। এবং শুধু তাই না, এআই আমাদের ট্যালেন্টটাকে যেভাবে অগমেন্ট করতেছে, আমরা বলতেছি এআই এজেন্ট বানাবে, অনেকগুলো এজেন্ট। আগে একটা কাজ আমি একটা করতে পারতাম, এটা আমার ১ ঘন্টা সময় লাগতো। এখন আমি ১০টা কাজ করতে পারি এবং এটা করতে আমার ১০ মিনিট লাগতেছে। কারণ আমি অনেকগুলো আমার রোলগুলাকে আমি জানি। আমার জিনিসটা যেমন আমি আ আ আমার ১০টা ইমেইল লিখতে হয়। আমি এখন ১০টা ইমেইল না লিখে এই ইমেইলটাকে এআই দিয়ে আমি সামারাইজ করে রাখলাম। আগে থেকে লেখা থাকলো আমি ১ম দিকে দেখলাম, পরের দিকে হয়তো এটা অটোমেটিক করে ফেললাম। তারপর আমার একটা রিপোর্ট লিখতে হয়। আমার একটা জিনিস সামারাইজ করতে হয়। এই যে আমার যে রোল অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি, যেই কাজটা আমি করতেছি আমার নিজের জন্য, সেগুলো যদি আমি ঠিকমতো করতে পারি সেটা ট্যালেন্ট। এটা আমার পার্সোনাল লেভেলে। সোশ্যাল লেভেলে আমার সোশ্যাল মিডিয়ার কাজটা যেগুলো যদি হয় মানুষের সাথে ওই যে দাওয়াত-টাওয়াত দেওয়া, ক্যালেন্ডার-ট্যালেন্ডার ঠিক করা, এগুলো যদি এআই দিয়ে করতে পারি, দিস মেক্স মাই লাইফ ইজিয়ার। এট দ্য সেম টাইম প্রফেশনাল লেভেলে মেজর একটা কাজ আছে যেটা হলো এমপ্যাথাইজ করা, পার্টিকুলার প্রবলেম গুলাকে খুঁজে বের করা এবং ডিফাইন দ্যাট প্রবলেম। সেটাকে যদি আমি আ এআই দিয়ে মানে এআই দিয়ে অটোমেট করা, এআই দিয়ে এজেন্ট বানানো, এগুলো করতে পারি। So AI talent, in my opinion, means that deepest possible understanding of that particular যে প্রবলেমটা, যে জিনিসটা আমি সলভ করতে চাই, এইটাকে অনেক ডিপার লেভেলে করতে হবে এবং এটারে কমিউনিকেট করতে পারা। এখন কমিউনিকেশনটা অনেক ইজি হয়ে গেছে। আমি প্রম্পটটা ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে করতে পারতেছি বা সিম্পল প্রম্পট দিয়ে প্রম্পট বানিয়ে নিতে পারতেছি। সো বাট এই জিনিসটা খুবই দরকার। তার মানে এআই ট্যালেন্টের বেস লেভেলের ট্যালেন্টটা হলো যে প্রবলেমটাকে ভেরি ডিপলি আন্ডারস্ট্যান্ড করা, কম্প্রিহেন্ড করতে পাওয়া এবং এটারে কমিউনিকেট করা। সেকেন্ড যেটা হলো, যারা এআই দিয়ে যারা প্রবলেম সলভ করতেছে, যারা এআই ডেভেলপার, এআই ইঞ্জিনিয়ার, যারা কোডার, ডেটা নিয়ে কাজ করতেছে, তাদের হলো এআই টুলস এন্ড রিসোর্সেসটা ডিপ লেভেলে জানা। প্রতিদিন চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু ফ্রেমওয়ার্কটা জানাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। সো আমি যদি বলি একটা এআই ট্যালেন্ট, সে আমাকে একটা এআই দিয়ে একটা অ্যাপ্লিকেশন বানায় দিবে, হাউ উড দে ডু ইট? তার মানে টুলস এন্ড রিসোর্স হলে গিয়ে এখন অনেক বড় একটা এবং ডিপার লেভেলের এক্সপার্টিস। যেমন আমি যদি একটা ঘরের প্লাম্বিং হয়, আমার বেসিন দিয়ে সিঙ্ক দিয়ে যদি পানি পড়ে, তাহলে কি আমি হাতুড়ি দিয়ে ওই সিঙ্কটা বাড়ি দিব? না, হয়তো না। আমি তো অন্য একটা রেঞ্জ দিয়ে আমি হয়তো কাজটা করব। সো আই নিড টু নো অল দিস টুলস। সো আমার ধারণা ১ম টা হলো সফট স্কিল, কম্প্রিহেনশন, ডিপার লেভেল আন্ডারস্ট্যান্ডিং। সেকেন্ড, টুলস এন্ড রিসোর্স গুলো খুব ভালো মতো জানা। জেনারেল পারপাস এ আমাদের হয়তো ChatGPT জানবো। কিন্তু ডিপ লেভেলে হয়তো তাদের Claude জানতে হবে, কার্সর জানতে হবে, আদার জিনিস। ডিফারেন্ট টাইপ অফ tools you need. You create different agents to solve different problems. So এই জিনিসটার full comprehensive understanding টা। Thank you very much, Mahdiuzzaman Oppu. Very informative, and it has let us know the value chain of AI, where a researcher would work, where a general public will work, where a developer who wants to make their career in AI would really work. That has been very well clarified. I would ask the same question to Tamim Bhai on, to him, what is a AI talent? Actually, all the people who are here are in computer science or electrical engineering. I am an energy person who uses AI day-to-day life. I'm using encountering AI. Like most of the places, many places I go there, it's now face recognition security system. They look at my face and say that, okay, you are ready to go. So I just cross. That's an advancement of AI for me. Fantastic advancement. So, of course, that software, that particular tool can be improved further. So
So that's an application I'm talking about. Of course, ChatGPT and other generative AI, where you are interacting with them, is fine. People-wise AI talent, I don't know whether you mean AI talent means people. Okay, if people-wise, if you think from university perspective, whole bunch of people are coming in. Not everybody is in computer science, social science, electrical engineering, and other areas, biomedical, bioscience, life science. So all areas people are coming. AI is not specifically meant for computer engineering people. I'll give you one example. There was I just heard it from Professor Kaikobat the other day. So there was a competition where a team won who actually came from civil engineering, not for computer engineering. There were several teams dominated by computer engineering, but the team who won was the civil engineering team. So what does that mean? It means that coding has become the alphabet of today's world. You have to know coding. At IUB, we have a coding for all course, fundamental course. Even somebody studying in English will have to who has to take this coding course. So if someone wants to work, this is in university, so we should nurture, we should give avenue for people who are not in particularly in computer science, but in other areas to flourish, to come up with their idea and advance. I'll give you another example. My supervisor, I did my PhD in petroleum engineering, and he had a student who was a Saudi big businessman's son. He finished his PhD in petroleum engineering, and of course, Aramco offered him a top job because native Saudi. But his father had a poultry business. And his father asked him, forget about this. How much money Aramco will give you? I'll give you 10 times more. Come and do my poultry business. So he sent my supervisor a letter saying that, sir, I have studied so hard, done my PhD, and got a job in Aramco. And my father is asking to do poultry business. And my supervisor answer is that by all means do the poultry business. So whatever degree you are getting, it doesn't matter. Whatever your passion is, if you follow your passion, if you think that you can do well in there, go ahead and do it. So formal education will have to have opportunities for people who are not in a particular area, but he wants to flourish somewhere else. So we'll have to give that opportunity. That is number one. Number two, AI talent. There are lots of people who can get into the universities, but they are fantastic programmers. Outside university, they cannot get, first of all, financially, they may not be able to do it. It's a lot of commitment, financial commitment. Second is they fail in English or they fail in some other subject. So they can't get into university. But they are, so how do we cater those people? People who are on the fringe after started coding from grade 8 and doing fantastic. How do we train them? How do we give them the tools that they need to flourish? So we have to have what we call the certifications. Nowadays, you have certificate courses, 1, 3 months, 6 months course, allowed for anybody, no prerequisite requirement. You come and do the course. If you know some fundamental things, basic things, prerequisite, not degree prerequisite, but some talent, knowledge prerequisite, if you come and if you fulfill those, you can come and do the certification. And that is what is happening. I don't know what will be the value of this 4-year university degree in future. In terms of job, the way things are changing and moving, this value is diminishing anyway, I think, worldwide. So the world is becoming very much data driven,
digital driven world. So the kind of work, kind of talent that we need is quite different. But again, don't forget, wholesome knowledge is required, as critical thinking is required. If you can't have come up with an idea, ChatGPT will never be able to give you new idea. ChatGPT is giving you what has been fed to it. It might do analysis, which you can do through serious research over a long time. That time has been shortened. It gives you 5 different options, but all those options are known options. Don't forget that. So new idea has to come, and for new idea, you have to understand the fundamentals. You have to have the inquisitiveness, the real hunger for knowledge. You have to have that. If you don't have that, progress will not happen. Thank you, Dr. Tamim, for your insight. What we understood that AI talent is everyone. Everyone is a AI talent. Everyone can pick up. It's the field is level now. So from here, you can only excel. I remember in the early 80s, we used to have a computer course kind of institute called Concept in Elephant Road, in Dhanmondi Road 2. And the people over there, nobody was from, they are not even engineers, you know. They're commerce background people, but they were early adapters. And they created thousands of programmers in those days. So we have the similar situation in AI. So anybody from any background, you can start now and really excel and be somebody in this field in terms of value creation. That takes us to another important question, which I would expect we have two distinguished academicians here, is we have about 40 million students. And our charter for Million X is creating 50,000 professionals in the field of AI. That's what we believe. So we would really want to have your insight. How can we really go about it? We'll start with Sadia Appa. As academician, I'm throwing books at them, right? And so I think we just recently we talked to an entrepreneur. She's an entrepreneur based on the US, and she came just for a visit at Brack University. And some things that she said struck with me is that, I mean, professionalism. This is one thing. The soft skill is also very important. We talk about AI tools, skills. These are, of course, important, but the soft skill, maintaining deadlines. She was complaining about deadlines on and on, that none of her team here, she had a team based here, maintained deadlines. So even though it seems small, but it's extremely important. So I think a combination of skills as it's changing. I had another student who went abroad for his master's and PhD. Then he was looking for a job, and he said that, especially because, you know, it's very difficult nowadays, that he had to learn 20 new skills or tools in a month just to compete. So the field of adaptability, this also can be kind of taught. So we need to focus on the skill, the hands-on experience, how to adapt, and professionalism. These three aspects, I think we need to focus and create. I think a lot of universities nowadays do have is that, you know, to build a student's career path, to provide those training. I think we need to go towards that. Other than that, just the degree, as Professor Tamim was just, you know, this will become a leveling ground. I mean, everybody will have a degree, and we have like 40,000 students coming out. Everybody has a degree, but what differentiates them? My question were more into overall in Bangladesh, there are 40 million people in the academia, overall, from class 1 to class XYZ. So this 40 million, out of this 40
million people, we really want to convert only 50. Yes, please. The answer is very simple. Create employment. That is the answer. You create employment, you will not be able to stop people from coming to your place. অ্যাবসলিউটলি, বাংলায় যেটাকে বলে ভাত ছিটালে কাকের অভাব হয় না। তো আমি আমাদের একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল থেকে বলি। আইওটি তখনও নতুন, জাস্ট স্টার্টেড টু কাম। আমরা কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে প্রফেসর মাইকেল ওয়াংকে নিয়ে আসলাম, আইওটিতে 300 লোককে ট্রেন করাবো। আর এদিকে আমাদের সরকারের সাথে কথা হলো যে বাংলাদেশে রোডজান হাইওয়েজে, পিডব্লিউডিতে, পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং যে সমস্ত বিল্ডিং হবে তারা স্মার্ট বিল্ডিং বানাবে। ইউ নো ইট মাহাদি ভাই। But what has happened, our training was going on, but in the government pipeline, with the connivance of the contractors, they said, no, there is no smart building business. Building will go as it is. So whatever pipeline we created, imagine a private company investing so much, but everything was dry. We couldn't employ them. We also gave them a vision. Once these engineers, IoT engineers do smart building here, they can be globally employed. They can go to Dubai, they can go to Singapore, saying that I created this 20-story building which is totally powered by smart power management, and we build it from the scratch. So that was the story even we tell. So we have to, absolutely right, we create the pipeline, and according to the pipeline, you see automatically people come and pick up. But for that, one is policy is important, and people who are pushing the policy, they create those interest group saying that you are doing this, but if you add AI into this element, your value can be bigger. We are very bad at selling that. We have to start doing that. That's what I believe. Thank you, Tamim bhai. Madhyuzaman Oppu, your take on it. থ্যাংক ইউ। আই থিঙ্ক ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট থিং দ্যাট আমি যেটা শিখছি, যে আমি যে দেশের বাইরে থাকি, ফার্স্ট অফ অল আমি কিন্তু অ্যাকাউন্টিং এ পড়াশোনা করছি, কিন্তু আমি কিন্তু আইটিতে চাকরি করতেছি। সো আমার কিন্তু প্রফেশনাল সার্টিফিকেট বা ডিগ্রি এখন পর্যন্ত কিছু পাই নাই কম্পিউটার সায়েন্সে, সৌভাগ্য হয় নাই। বাট ওয়ান থিং দ্যাট আই লার্ন, লার্জ কোম্পানিজ এমপ্লয়মেন্ট মেকানিজমটা পুরাটা চেঞ্জ হয়েছে। আমি আমাজনে চাকরি করছি 5 বছর, তার আগে ডেলে ছিলাম। ডেলের এমপ্লয়মেন্ট, ডেলে 10 বছর ছিলাম, তার আগে ভ্যারাইজন মানে টেলকোতে ছিলাম বা বড় কোম্পানিতে ছিলাম। এই কোম্পানিগুলো, ট্রেডিশনাল কোম্পানিগুলোর হায়ারিং মেকানিজম ইজ সো রিজিড, সো স্ট্রাকচার্ড। আমি একজনের চিনি, বুঝলাম আমি হায়ার করে নিতে পারবো। আমাজনেরটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। ইনফ্যাক্ট এটাকে আমরা বলি মেটা, অ্যাপল, আমাজন, গুগল, নেটফ্লিক্স এবং টেসলা, এদের হায়ারিং প্রসেস কিন্তু কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। অনেক সময় দেখা যায় যে এমপ্লয়মেন্ট, আমি রেডি হচ্ছি, কিন্তু আমি এমপ্লয়মেন্ট আসলে চাকরি নেওয়ার জন্য রেডি না। এটা হলো কালচার ড্রিভেন হায়ারিং, কালচার ড্রিভেন হায়ারিং। এবং ওই স্কিলটা হলো রিপ্লেসেবল। মানে আমি আজকে মেশিন লার্নিং এক্সপার্ট, কালকে এআই এক্সপার্ট, পরশুদিন পাইথন এক্সপার্ট, তারপরের দিন নোট জেএস এক্সপার্ট। এই স্কিলগুলো কিন্তু আমি ইউটিউব দিয়ে শিখতে পারবো, কিন্তু কালচারটা আমি শিখতে পারবো না। সো এরা একটা কালচার কোড সেট করে দেয়, সেভাবে একটা হায়ারিং এর ব্যাপার আছে। ইনফ্যাক্ট যখন এআই আসছে, ওয়ান অফ দ্য থিংস দ্যাট আই আন্ডারস্টুড রিয়েলি ওয়েল, কালচার ইজ বিকামিং সিগনিফিকেন্টলি মোর ইম্পর্টেন্ট। আপা বলতেছেন যে আমাদের সফট স্কিল ইজ বিকামিং ইভেন মোর ইম্পর্টেন্ট, কারণ কম্পিউটার তো সফট স্কিল জানে না, সে তো কাঁদতে পারে না, হাসতে পারে না, এটা তার পক্ষে সম্ভব না, ইমোশন তো তার পক্ষে সম্ভব না। আরেকটা জিনিস এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট এআই জগতে এমপ্লয়মেন্টের জন্য, মেশিন ক্যানট থিঙ্ক গো বিয়ন্ড যেটা আছে তাকে ফিড করা আছে সেটার বাইরে। হ্যাঁ, ওই যে অ্যালেন টুরিং 1950 সালে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে, ক্যান মেশিন থিঙ্ক, যেটার মাধ্যমে আমাদের মেশিন লার্নিং মডেলগুলো বাইরে আসছে, বইও আছে। কিন্তু মেশিন ক্যানট থিঙ্ক হুইচ ডাজ নট এক্সিস্ট। মেশিন ক্যান অ্যাবসলিউটলি থিঙ্ক ভেরি ডিপ ওয়েন দ্য থিঙ্ক এক্সিস্ট। এবং ওইটার মধ্যে দিয়ে আমরা অ্যালগোরিদম এআই দিয়ে বানাই নিয়ে আসতে পারতেছি। তার মানেটা কি? এমপ্লয়মেন্ট আমরা যদি এই 40 মিলিয়ন পিপল থেকে 50,000 এআই এক্সপার্ট যদি বানাই নিয়ে আসতে পারি, then we have to act like we are AI generation talent. Not only AI talent, AI generation এর জন্য আমরা রেডি ট্যালেন্ট। এটার জন্য সফট স্কিলটা এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট। আমার মনে হয় অনেকগুলো ইউনিভার্সিটিতে অনেকগুলো সফট স্কিল শেখানো হয় ক্যারিয়ার গাইডেন্সে, বাট ওই যে কালচার ড্রিভেন, কারণ আমাদের দেশে হয়তো আমাজন, গুগল, মাইক্রোসফটের মতো কোম্পানিগুলো নাই, এভাবে হায়ার করেনি। কিন্তু যারা আমেরিকাতে পড়ে আসছে, আইসা বাংলাদেশে একটা স্টার্ট আপ দিছে, তারা কিন্তু আবার এই গুগলে পড়ে আসছে।
গুগলে চাকরি করে আসছে, সে কিন্তু এই মেকানিজমটা তারা চেষ্টা করতেছে এখানে করার জন্য, এবং এর থেকে অনেক রেজাল্টও পাইছে। আমি প্রায় 5-6টা কোম্পানিতে গেছি, তারা আমারই কলিগ ছিল বা অন্যান্য জায়গায় কাজ করছে। কিন্তু আবার যে ডেল থেকে আসছে, যে আইবিএম থেকে আসছে, যে অ্যাক্সেঞ্চিওর বা সিসকো থেকে আসছে, দে আর হায়ারিং কমপ্লিটলি ডিফারেন্টলি। হ্যাঁ, তার মানে এআই ট্যালেন্ট, এই জেনারেশনাল গ্যাপটা আমরাই বুঝতেছি না। আমি বলতেছি যে আমার এই যেই বুঝতেছি, আমার মেয়েরা যে কথা বলে, আমি কিন্তু তার কথা বুঝতে কিন্তু আমার অনেক প্রবলেম হয়, কারণ তারা তো টেক্সটে কথা বলে, ইমোজি দিয়ে কথা বলে, তারা তো ভাব বাচ্চে কথা বলে, আমরা তো ওইটা বুঝিই না যে কি বলতেছে না বলতেছে, তাই না? এবং তারা ওই শর্টকাট কথা বলে, তারা তো টাইপই করে না, তারা কথা বলে কথা বলে, তাই না? আমরা তো টাইপ করতাম, আমরা টাইপ রাইটার ছিল, ওরা তো জানেই না টাইপ রাইটার কি জিনিস। সুতরাং আমাদের যে জেনারেশনাল গ্যাপ আছে, আমি যদি বলি যে এইটা বেস্ট তোমার জন্য, দ্যাট ইজ পসিবলি দ্য ওয়ার্স্ট থিং, কারণ আমি তো গাইড করতে পারবো না, আমার গাইডেন্সটাও কিন্তু ওইখান থেকে আসতে। তার মানে এআই এর আমরা যদি 40 মিলিয়ন লোক থেকে আমরা যদি 50,000 লোক নিয়ে আসতে চাই এক্সপার্ট, তারা হবে জেন আলফার পরেরটা, জেন বেটা। এখন জেন বেটারটা যদি আসতে হয়, এখন আমি মিলেনিয়াল যারা আছি, আমরা যদি তাদেরকে বলি, আই থিঙ্ক দেয়ার আর সাম গ্যাপস, আমাদের রিয়েলাইজেশনে আসতে হবে। ওই যে আজকে কথা হচ্ছে না, আমরা ইগো সিস্টেমের মধ্যে আছি, ইকো সিস্টেমের মধ্যে না, আমরা কিন্তু আসলেই আছি। আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলে আমার এত জিনিস আছে, আমার এই আছে, আমি এই করছি, আমারটা শুনো, আমি কথাটা বলা আমাদের, আমরা যখন বন্ধ করতে পারবো, তোমাদেরকে বোধহয় আমরা কন্ট্রিবিউট করতে পারবো, এন্ড দ্যাট ইজ হাউ আই থিঙ্ক উই ক্যান বিল্ড ট্রুলি ইমপ্লিমেন্টেবল এআই ট্যালেন্ট। হ্যাঁ, কারণ আমরা জানি তোমরা এডুকেশনটাকে রিফর্ম করবা, দেশটাকে রিফর্ম করতেছো, এডুকেশনকে রিফর্ম করবা, সিস্টেমকে রিফর্ম করবা, অর্গানাইজেশনকে রিফর্ম করা, এটা পুরোটাই তোমাদের দিয়ে হবে। থ্যাংক ইউ। My next question to the panelist would be, how do you see the present curriculum supporting AI movement, or is it supportive, or is there anything which you wish happening in the curriculum prevailing in the university level? Tamim bhai. AI ke support করার জন্য যে কারিকুলাম করা দরকার? Definitely not. Not yet. It is far behind. But university, it is very difficult to change things rapidly because of the bureaucracy in the university. So, but the intention is there. Intention is always, but one thing you have to understand, universities are always behind the market. The market is going ahead, university is catching up. So, we do have some changes, we do make some changes, and we do have intention of adapting more AI-driven, AI-aided curriculum, but I must confess we are behind. Any way you think that this can be addressed soon, or anything that your university is doing to reduce this soon? It is happening at the faculty level. The faculties are actually adapting whatever it is permitted. About 20% syllabus in a curriculum we can adapt according to the faculty's wish. So I would not say it is having across the board everywhere, but quite it is happening because of the market demand. The faculties are adapting and they are bringing in changes on their own, actually, on their own. Thank you, Sadiapa. Your take on this? If I understand correctly, you're mentioning that how we have changed the curriculum going. What's your plan? What's our plan? So we had a few months ago, we had a strategy meeting at BRAC University. I think I mentioned this at our industry and academia meeting. And we were supposed to bring in what is our plan for the next 5 years, how we will put out changes in CAC and other departments also. And I thought about it a lot. I discussed with my senior faculty. And, you know, in the long run, what I came out of that discussion and all is that rather than focusing on, you know, what's the next 5 year will bring in, because we don't know what technology will be there even in the next year or so.
So I rather focus on redoing the whole curriculum in the strength of getting their fundamentals right. That whatever we throw at them in the future, ওরা solve করতে পারবে। যেই প্রবলেম দিব না কেন ওরা সলভ করতে পারবে। এই জন্য ওদের ডেপথ ফান্ডামেন্টালটা কিভাবে স্ট্রং করব সেটা নিয়ে আমাদের অনেক কাজ করার আছে। সেই দিকে আমরা আই স্টিল থিঙ্ক আমরা পিছায় আছি। নতুন নতুন টেকনোলজি তো শিখাবো, এগুলো ইলেকটিভস হিসাবে যে স্যার যেটা বললেন 20% উই আর স্টিল ডুইং ইট। বাট when I look back and see, you know, how আমরাই তো আমাদের প্রোডাক্টগুলো নিচ্ছি, আমাদের স্টুডেন্টরা গ্র্যাজুয়েট করলে ওরা আমাদের প্রোডাক্ট হয়, ওদের ইন্টারভিউ নেই ফর ফ্যাকাল্টি or they go out for interview in different industries, we do get feedback. What I see is that everybody is looking whether their fundamentals are strong enough so that they can adapt to any changes. So এই জায়গাটায় I think we still have a lot of things to do. যে আমি ফান্ডামেন্টালটা কিভাবে, কারণ আমাদের কিছু ট্র্যাডিশনাল মেথোডোলজি রয়ে গেছে, হাউএভার উই ট্রাই, ওগুলো আসলে রন্ধে রন্ধে ঢুকে গেছে, তো সেগুলো একটু বের করতে সময় লাগবে। সো ওইটাকে আমাদের মোর চ্যালেঞ্জিং আর এখন তো ডিস্ট্রাকশনস অনেক বেশি স্টুডেন্টদের জন্য। সো এই জায়গাগুলোতে কিছু কাজ করার আছে, যদি স্ট্রেংথটা ওই ফান্ডামেন্টাল নলেজের স্ট্রেংথটা দিলে আই থিঙ্ক ওরা অনেক দূর যেতে পারবে। দ্যাটস মাই টেক অন ইট। Thank you very much. So as we have learned that you have input, please. Thank you so much. Actually, creating employment, what you said, obviously is very important, but at the same time, আমি যেহেতু আমি সরকারে ছিলাম একটা লম্বা সময়, government is the largest buyer. Government is the largest buyer of any services. So, আসলে আমরা যদি যেটাকে এখন আমরা বলছি পিপিপি, মানে প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ, মানে আপনি দেখেন যে এনআইডি, পাসপোর্ট, জমি রেজিস্ট্রেশন, তারপর হচ্ছে গিয়ে আমাদের বিভিন্ন রকম ট্রেড লাইসেন্স, মানে এই যে সার্ভিসগুলো, এই সার্ভিসগুলো কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ইট টেক্স রিয়েলি লং টাইম। আবার আমরা দেখছি যে 24 ঘন্টার মধ্যে কিন্তু একজনকে আবার এনআইডি দেওয়া হচ্ছে। তার মানে হচ্ছে গিয়ে আমাদের সক্ষমতা আছে, কিন্তু আমরা হয়তো ওটা দিতে পারছি না। তো এখানে পাবলিক এবং প্রাইভেট, যদি পাবলিকের পাশাপাশি প্রাইভেটকে যদি এই জায়গাটাতে আনা হয় যে না ঠিক আছে, একটা ম্যান্ডেট দেওয়া হলো যে আমরা যাতে এনআইডি 24 ঘন্টার মধ্যে দিতে পারবো। আমরা যেভাবে আমরা অ্যামাজনে, যেহেতু মাধবী ভাই বললেন যে অ্যামাজনে যখন আমি প্রথম আমেরিকাতে গেলাম তখন দেখলাম যে অ্যামাজনে শিপিং হয় 14 দিনে, তারপরে দেখলাম যে 7 দিন, তারপরে এক সময় দেখলাম 3 দিন, তারপরে এখন দেখি অ্যামাজন সেম ডে ডেলিভারি। the Amazon can deliver same day অথবা ইস্ট কোস্ট থেকে ওয়েস্ট কোস্ট, তার মানে there are machine learning involved, but point is আমাদের দেশেও কিন্তু এই যে বিভিন্ন গভর্নমেন্ট সার্ভিস ডেলিভারি সেটা কিন্তু একদিনে দেওয়া সম্ভব। এখন সেখানে সরকার কি প্রাইভেট সেক্টর কি এখানে আনবে, নাকি সেখানে তারা যুক্ত করবে, নাকি ম্যান্ডেট দিবে যে না ঠিক আছে এই কোম্পানিকে আমি কাজটা দিলাম, তোমাকে 24 ঘন্টার মধ্যে তোমাকে এনআইডি দিতে হবে, তোমাকে 24 ঘন্টার মধ্যে পাসপোর্ট দিতে হবে, তোমাকে জমি রেজিস্ট্রেশন তোমাকে 24 ঘন্টার মধ্যে দিতে হবে, বিকজ অল ডেটা ইজ দেয়ার। এখন এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশনে যেটা আপনারা বারবার বলছেন, উইচ ইজ ভেরি লজিক্যাল, যে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশনের সরকারকেও কিন্তু আমাদেরকে এমব্রেস করতে হবে যে না ইন্ডাস্ট্রিকে আমরা এই দায়িত্বতে দিলাম যাতে ইন্ডাস্ট্রি এটা করতে পারে। যখন ইন্ডাস্ট্রি কাজটা পাবে তখন আপনারা যেটা বলেন যে তখন এমপ্লয়মেন্ট তো আসলে আর কুলানো যাবে না, এত এমপ্লয়মেন্ট হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Yeah, good input. Thank you so much. So that ends our discussion on how would we see that academia responding to the new need of human resources, which is AI enabled. We really want to bring in another dimension to this discussion. As you all know that there are 500,000 freelancers in Bangladesh. They are working in different IT services for global clients. So they have a delivery culture. They have the culture of urgency. They understand how project management works. They understand the overall value of any delivery. So these people have that cultural readiness. So my next question to this panel would be, how can we mobilize this amazing freelancing workforce from Bangladesh? Madhuzzaman.
থ্যাংক ইউ মঞ্জু ভাই, একটা ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। কারণ আমাদের দেশে আমার মনে হয় যে অলরেডি যেহেতু আমরা 5 লাখ বা 5.5 লাখের কথা বলি, 500,000 ফ্রিল্যান্সার, আমার মনে হয় আনডকুমেন্টেড ফ্রিল্যান্সারও আছে এর চেয়ে আরও 1 মিলিয়ন বেশি। মানে কমপক্ষে 15 লক্ষ ফ্রিল্যান্সার আমাদের আছে। অবশ্য গভর্নমেন্ট এখন একটা ইনিশিয়েটিভ নিছে, আগেও ছিল, যে ফ্রিল্যান্সারদেরকে একটা আইডি কার্ড দিয়ে। সো একটা ইউনাইটেড ফ্রন্টে যদি আসতে পারে সেটা, আমাদের কিছু মেকানিজম ছিল এই ফ্রিল্যান্সারদেরকে কিভাবে এআই এনেবল করা। এদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু সেলফ গাইডেড। সেলফ গাইডেড মানে কি, তারা নিজেরা শিখে নিজের ইয়েটা খুব ভালো বুঝে। আমি একটা খুব পার্টিকুলার এক্সাম্পল দিতে পারি। আমি এবার চরফেশন গেছিলাম, চরফেশন যেয়ে দেখলাম যে ওইখানে একটা ছোট্ট একটা জায়গা আছে এই চরফেশন শহরের মধ্যেই। এইখানে প্রায় 500 ফ্রিল্যান্সার একসাথে কাজ করে। 500। এই পার্সনটা একটা টিম করে। এরা হলো ফুলফিল্ড বাই আমাজন নামে একটা আমাজনের সার্ভিস আছে, সেটা করে। তারা চায়না থেকে মাল কিনে ইয়াতে আমাজনের ওয়্যারহাউসে পাঠায় দেয়। ওই মাইলগুলোকে তারা আমাজন মার্কেটে এসইও করে এবং এইভাবে করে তারা বিক্রি করে। সো আমি তো আই ওয়াজ লাইক সুপার ইমপ্রেসড, লাইক এইভাবে সম্ভব কিভাবে? এবং তাদের ছোট অফিস থেকে তারা করতেছে। দিস ইজ এ ফ্রিল্যান্সার। তারপরে ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে করে, শপিফাই দিয়ে করে। মানে দিজ আর আনবিলিভেবল অ্যামাউন্ট অফ পিপল। তবে ওইখানে আমার কাছে খুবই রিস্কি যেটা মনে হচ্ছে, দে ফিল কমফোর্টেবল ইন ওয়ান প্লেস। মানে যে এসইও করে, এসইওটা খুব ভালো করে, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করে, ওয়েব ডেভেলপ খুব ভালো করে, এই ফুলফিল বাই আমাজন করে, আমাজনটা খুব ভালো করে। যখন আমি গেলাম, যাওয়ার পরে একটা জিনিস দেখলাম যে এইখানে আমাজনের তার একটা লোক আছে, সে অনেক পয়সা দিয়ে হায়ার করে, আমেরিকান লয়ার হায়ার করছে। এই ছেলে আমেরিকান লয়ার হায়ার করে। আমেরিকান লয়ারের আপনারা ফিটি জানেন কিনা জানি না, অস্বাভাবিক রকম ফি। লয়ার হায়ার করছে কি জন্য হায়ার করছে? কারণ আমাজন এফবি এর রুল চেঞ্জ করে প্রতি মাসে। একবার রুল চেঞ্জ করলেই তার পুরো কোম্পানি আউট অফ বিজনেস হয়ে যায়। দিস ইজ অ্যাজ হার্ড অ্যাজ দিস থিংস। এফিলিয়েট মার্কেটিংয়ে সে খুবই ভালো ছিল, কিন্তু রুল চেঞ্জ করার পরে তার 500 জনের 400 জনকে তার লে অফ করে দিতে হয়েছে। সো আই থিঙ্ক অন দ্য ফ্রিল্যান্সার সাইড দেয়ার ইজ এক্সট্রিমলি স্ট্রং। আমাদের গভর্নমেন্টে কিন্তু প্রচুর প্রজেক্ট আছে। আরেকটা জিনিস আমি যেটা দেখছি, ওই যে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি কিছু গাইডেড স্কিল দেয়। টিভেট যেটা আছে, এইটা যেমন আপনার বিএনকিউএফ বলে, বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক। এইটার মাধ্যমে আমাদের কারিকুলামগুলা বানানো হয়, যে টেকনিক্যাল কারিকুলামগুলো। তারপরে বিএসসি আছে, যেটা হলো বাংলা অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল, যেটা বোধহয় আপনার বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কারিকুলামগুলো। আমাদের অনেকগুলা ডিফারেন্ট কারিকুলাম আছে। ইনফ্যাক্ট আমাদের প্রাইমারি গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ই আলাদা, যদিও তারা এনসিটিভি দিয়ে টেক্সট বুক পাবলিশ করে, কিন্তু তারাই আলাদা। তারপরে আমাদের মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বা মাউসি কমপ্লিটলি আলাদা। সো আমরা যদি আমার অবজারভেশন, এটা তো আমি তো আর দেশে থাকি না, কিন্তু আমার ক্লোজ অবজারভেশনটা হলো দে আর নট ওয়েল সিঙ্কড। আগে আমরা হলো ইউনিভার্সিটি ব্যাচেলার্স করার পরে চাকরি করতো, বা পাশ করে বাইরে হওয়ার পরে বা কোনো ডিপ্লোমা করার পরে একটা প্রফেশনাল চাকরি করতো। ফ্রিল্যান্সাররা কিন্তু ক্লাস 5-6 থেকে পাশ করা। সুতরাং আমাদের যদি ফুল এডুকেশন সিস্টেমে একটা সিনক্রোনাইজড একটা মেকানিজম যদি বাইর করতে পারি, আমার মনে হয় এই পারপাসেই এনএসডিএ বানানো হয়েছে। কারণ এনএসডিএ রিপোর্টস ডিরেক্টলি দ্য হাইয়েস্ট ওয়ান। এখন প্রধান উপদেষ্টার আন্ডারে আছে অথবা প্রাইম মিনিস্টারের আন্ডারে থাকে। সো দে আর দ্য ওভারঅল বডি। আমরা যদি ইন্ডাস্ট্রি থেকে যারা আছি তারা যদি তাদেরকে একটু গাইড করতে পারি, বা আমরা বাইরে যারা থাকি প্রবাসী বাংলাদেশি তারাও যদি গাইড করতে পারি, আমরা একাডেমিয়া থেকে যারা আছি তারাও যদি একটু গাইড করতে পারি, আই থিঙ্ক উই ক্যান কাম আপ উইথ এ ইউনিক ওয়ে, যে ফ্রিল্যান্সাররা যারা পড়া ক্লাস 5 পাস করার পরে বের হয়ে গেল, অথবা যারা পিএইচডি করে আসছে, ইউ হ্যাভ ভেরিয়াস টাইপ অফ পিপল, এদের জন্য একটা ফর্মালাইজড এডুকেশন যেভাবে তারা কন্টিনিউ করতে পারে। আর এডুকেশনটা এটা ফ্রেমওয়ার্ক হওয়া উচিত। কন্টেন্ট বেসড এডুকেশন যদি করি, এটা আউটডেটেড হয়ে যাবে যেদিন কন্টেন্ট পাবলিশ করবো সেদিনই। বাট ফ্রেমওয়ার্ক বেসড এডুকেশন যদি করি, তুমি এক লেভেলে আসো, নেক্সট লেভেলে যাবা কিভাবে, এই টাইপের জিনিসগুলো যদি আমরা বানায় দিই একটা পার্টিকুলার ফ্রেমওয়ার্ক, তাহলে মনে হয় এটা তাদের জন্য খুব ভালো হবে। আর লাস্ট জিনিসটা হলো যে আমরা যারা বাইরে আছি, আই থিঙ্ক এনআরবিস ক্যান প্লে সিগনিফিক্যান্ট রোল ইন ফ্রিল্যান্সারদেরকে মেন্টর করা, গাইড করা এবং তাদেরকে নিয়ে যাওয়া। কারণ তারা তো দেশের বাইরে আছে, এবং বেশিরভাগ ফ্রিল্যান্সার কিন্তু কাজ করতেছে ফরেন কারেন্সি আর্ন করতেছে বাইরে থেকে। সো তুমি আমেরিকাতেই কাজ করতেছো, আমেরিকা থেকেই লোগো বানায় তুমি $20 কামাচ্ছ, $100 কামাচ্ছ, কিন্তু এইটা যদি আমার লোগোটাই তুমি বানাই দেয়, কিন্তু আমার লোগোটা আমি বানায় নিচ্ছি আরেক দেশের কাছ থেকে। সো আমরা যদি এনআরবিরা যদি কিছুটা তাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টে হেল্প করতে পারি, আই থিঙ্ক দিস টু থিংস কম্বাইনিং, একটা সিনক্রোনাইজড, একটা ইউনিফাইড একটা স্কিল ফ্রেমওয়ার্ক,
আরেকটা হলো যারা নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশি প্রবাসী বাংলাদেশি যারা আছি আমরা যদি তাদের জন্য একটা ফ্রেমওয়ার্ক বানিয়ে দিতে পারি এবং আমরা যদি তাদেরকে মেন্টরিংটা গাইডেন্সটা দিই তাহলে আই থিঙ্ক দ্যাট কুড চেঞ্জ দ্য ফ্রিল্যান্সার্স। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি এখন তামিম ভাইকে বলবো। My take on freelancer is little different. I think freelancer will always remain freelancer because they want freedom. The reason I have talked to few freelancers, very young kids. I said, why don't you go and get into a IT firm? Because there are people, the companies are looking for good programmers, and yes, what's I worked in a program. It's a 9 to 5 job. I hate doing that. I like coding in the night. I do one job, get a chunk of money. I don't do anything. I travel. I go here. I go there. So they're a little crazy. The programmers. That's so fantastic. I wish I was at your age and I could do the same thing. So, but what he said, I think that is the most important thing. What I have learned that majority of the freelancers are self-taught. They have done, they have grinded through the process, learned hard way. They got some guidance from other freelancers or some friends, some বড় ভাই, সেরকম হয়তো help পেয়েছে, but majority are self-taught. So if we give them, as I say, that if we give them a certification course, a certain skill, we have multiple areas where whatever he needs, and he can go there and just get trained and get his skills developed. That will be the best way to help the freelancers. That's what my take is. Sadia Appa, your take on this. I think most points have been already said. এখানে just একটু বাড়াই to take a point from Professor Tamim is that এই যে নিজে self-taught, I think এখানেই হচ্ছে one of the biggest problem and the education আপনি যে পাইপলাইনের কথা বললেন যে আমরা তো আসলে 12 বছরের এডুকেশনের পরে আমরা পাই and we have to undo that learning totally ওদেরকে শেখানোর জন্য and that's very hard, it's not possible sometimes. So আমাদের এই 12 বছরের লার্নিংটাকে একদম চেঞ্জ করতে হবে। ওগুলোর কিছু প্রপোজালে ইউজিসিতে দেওয়া হয়েছিল ফর আ প্রজেক্ট বাট আনফর্চুনেটলি didn't work through. মানে পুরো জিনিসটাকে চেঞ্জ আনতে গেলে আমাদের রুট থেকে চেঞ্জ করতে হবে। ওই 12 বছরে যেটা বললেন যে প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি এডুকেশন ঠিক করতে হবে। আর শিক্ষার what I find always amongst our young generation is শিক্ষার মোটিভেশন লার্ন করার, not getting a degree, getting a certificate, it's not that. শিক্ষার মোটিভেশনটা I don't know, it's getting lost. One of the, I don't know about other universities, আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আমি জাস্ট প্র্যাকটিক্যাল অন রিয়ালিটি বলছি যে ক্লাসের অ্যাটেন্ডেন্স কমে গেছে একদম ইন দ্য লাস্ট 2 years. মানে আমার ক্লাসে ভয়ে না কিসে জানি না ক্লাস অ্যাটেন্ডেন্স ওয়াজ অলওয়েজ 100%. আমার ক্লাসেই দেখি আসে না এবং উই ডু হ্যাভ এ স্ট্রিক্ট অ্যাটেন্ডেন্স পলিসি, তারপরেও আসে না। সো ওয়ার মানে ওদের একটা টেন্ডেন্সি থাকে, উই ডু আ লট অফ, বিকজ অফ দ্য প্যান্ডেমিক আমরা অনেক অনলাইন লার্নিংয়ের উপর অনেক স্ট্রেস দিয়েছি। সো ওগুলো রিসোর্সেস আছে, দে থিঙ্ক দ্যাট ও আছে ওগুলো দেখে নিব, ক্লাসে আসার দরকারটা কি, বা ল্যাবেও আসে না। সো as we are positive, we are saying that আমাদের অনেক ফ্রিল্যান্সার্স আছে, that's why we need to change that's what I'm saying. পুরা ওই যে টিচিং মডালিটি, অ্যাসেসমেন্ট মডালিটি আমাদের আরো একটু এনকারেজিং। এটা আই অলসো আন্ডারস্ট্যান্ড ইটস বোরিং সিটিং ক্লাস, হয়তো পিছনে আমি নিজেও দেখতে পারি ঘুমাচ্ছে চোখ বন্ধ। ইয়েস, মোর অ্যাক্টিভ লার্নিং এর দিকে যেতে হবে, সেটা তো বটেই। সো এটা আসলে ওরাও 12 বছর ধরে তো এইটাই করে আসছে, আবার এসে এখানে এটাই করছে। সো উই রিয়েলি নিড টু চেঞ্জ দ্যাট। অ্যান্ড এই ফ্রিল্যান্সিংটাও যে ওইখানে আই পিকড অন যে নিজে নিজে শিখছে। সো এই যে নিজে নিজে শেখাটা, দ্যাট মিন দ্যাট পারসন ইজ অ্যান অ্যাক্টিভ লার্নার। সো ওই অ্যাক্টিভ লার্নিংয়ে উই হ্যাভ টু গো ব্যাক। ও অ্যাক্টিভ লার্নিং, হ্যাঁ আমাদের কন্টিনিউটি থাকে না। ওই যে উনি যেটা বললেন যে যে ওই সার্চ অপটিমাইজেশন ওখানে আছে, সো ওখানেই করছে ও, বাট হি ইজ নট গ্রোয়িং। উই নিড টু অলসো হ্যাভ আ কন্টিনিউটি। আমরা পলিসি বানাই, ওটার কোনো কন্টিনিউটি থাকে না। উই নিড পাথওয়েজ টুয়ার্ডস আপ, সামওয়্যার টুয়ার্ডস উইজডম যদি বলি আর কি। সো আই থিঙ্ক
এই যে আমাদের পুল অফ ফ্রিল্যান্সার্স উই নিড টু রিয়েলি গেট দেম টুগেদার, সার্টিফিকেশন বলেন, ওই যে প্যাথওয়ে ক্রিয়েট করে ফেলা উচিত, যে কোনো না কোনো মানে ইটস নট অ্যাবাউট জাস্ট ওরা কেন বাইরের দেশের প্রবলেম সলভ করছে, ওয়াই কান্ট উই ইউজ দেম টু, অ্যাজ ইউ সেড, আমার প্রবলেম সলভ করে দাও। The reason is we do not have the proper pathways to get them motivated, come and work for us. এটাও আমাদের, I think we need a lot of work, there's a lot of work to be done. আমি একটু একটা জিনিস অ্যাড করি। আমি জানি এখানে আমি একজন অফিসিয়াল ডক্টরেট বা টিচার না, কিন্তু আমি আমেরিকাতে 3টা ইউনিভার্সিটিতে পড়াই। সেন্ট জনস ইউনিভার্সিটি নামে একটা ইউনিভার্সিটি আছে নিউ ইয়র্কে, এনজিআইটি নিউ জার্সি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, এটা হলো আমাদের নিউ জার্সিতে আছে। আর হানিফ ভাইয়ের সাথে আমি ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে করতেছি। এখানে আমি একটা জিনিস দিয়ে দেখলাম যে এটা কমন একটা জিনিস, যে ক্লাসে এসে আপা যেটা বললেন যে ওইখানে পিছনে ঘুমাচ্ছে, আমি কারণটা বললাম যে আচ্ছা ওইখানে ঘুমাইছে, আমি প্রতিদিন যদি দেখি সে ঘুমায়, তাহলে আমি যদি কারণটা খুঁজে না পারি, আই এম নট দ্য রাইট ইনস্ট্রাক্টর ফর দ্যাট পারসন, তাই না? সো তখন আমি এটা বাইর করে দেখলাম। আমার একটা ক্লাস আমি একটু চেঞ্জ করছিলাম, একটা ক্লাসটা আমি জানি না, এটা আমার একটা লিঙ্কডইনে আর্টিকেল লিখছিলাম, ইটস নট এ পিএইচডি লেভেল ডিসার্টেশন, ইটস জাস্ট অ্যান আর্টিকেল। সেটা হলো আমাদের হলো গিয়া 14 সপ্তাহের ক্লাস, 3 ক্রেডিট দেওয়া হয়। এইটা আমি চেঞ্জ করতে পারবো না, আই ক্যানট চেঞ্জ ইট। এবং আমার একজন এইটা মানে কারিকুলামের মধ্যে আছে, সুতরাং ইট টু টেক লং টাইম। তখন আমি দেখলাম এটাতে আমি 14টা মাইক্রো ক্রেডিটে কাজ করে দিই, কারণ ওই তার 40 মিনিট 50 মিনিট যে ক্লাস করতে হয়, 50 মিনিটেই সে ক্লাস করবে, কিন্তু যেটা সে জানে একটা অ্যাসেসমেন্ট করাই দিব। এবং অ্যাডাপটিভ অ্যাসেসমেন্ট, যেটা আমি একটা অ্যাডাপটিভ অ্যাসেসমেন্টের ওই এআই দিয়ে একটা কোর্সই বানায় ফেলাইছিলাম, যে তুমি আমার ক্লাসে যদি আসো, তুমি অ্যাডাপটিভ অ্যাসেসমেন্ট টেস্টটা নাও। টেস্টটা নিলে দেখা গেলো 14 সপ্তাহের মধ্যে 9 সপ্তাহ তার আসার দরকার নেই, বেশিরভাগই কিন্তু 7-8 সপ্তাহ, কারণ সে পাইথন প্রোগ্রামিং শিখছে ক্লাস 7-এ, 8-এ ম্যাচিউরিটি আসছে, 9-এ অ্যাপ্লিকেশন বানাইছে, ক্লাস 10-এ সে এন্টারপ্রাইজ গ্রেডের অ্যাপ্লিকেশনে কাজ করতেছে, তারে আমি ইন্ট্রোডাকশন টু পাইথন শিখাইতেছি, তখন তো সে ঘুমাবেই। যে যদি না ঘুমায় সেটা আমার দোষ। সো আমি তো এটা বুঝি নাই। তারপরে তাকে ম্যাথ এবং কিছু কিছু আসে খুব ভালো স্কুল থেকে, কিছু আসছে খুব এটা। আরেকটা জিনিস হলো যে আমরা শেখানোর পদ্ধতি হলো ওয়ান টু মেনি। আমি একলা যখন কথা বলি, আমি 20 জনকে একসাথে শিখাচ্ছি, কিন্তু 20টা পার্সন, এভরিবডি ইজ ভেরি ইন্ডিভিজুয়ালি সেপারেট। খান একাডেমিতে তো ইন্ডিভিজুয়াল পার্সোনালাইজ লার্নিং তো শিখাই দিছে। সো আমি যদি অ্যাডাপটিভ অ্যাসেসমেন্ট করে বলি, তোমার 9টার মধ্যে 7টা, তোমার 14টার মধ্যে 9টা তোমার করার দরকার নাই, তুমি 9টাতে অন্য ক্লাস করো গিয়ে, এখানে আসারও দরকার নেই তোমার, আমি ক্রেডিট দিয়ে দিচ্ছি। বাট ওই সময়টাতে আমি তাকে একটা, যেহেতু তোমার ওই সময়টা ক্লাসে থাকতে হবে বা কিছু করতে হবে, ওই সময়টাতে তুমি যেহেতু এন্টারপ্রেনিউরাল ট্র্যাকে যাচ্ছ, তাইলে তুমি এন্টারপ্রেনিউরাল 2টা কেস স্টাডি করো। আমি শুধু যেই জায়গাটায় ফুলফিল করতে হবে, আমি ডাটা স্ট্রাকচার এন্ড অ্যালগরিদম, ডাটা স্ট্রাকচারটা শিখতে হবে পাইথনের, তুমি ডাটা অ্যালগরিদমের মধ্যে তুমি আমার চেয়ে বেশি জানো। ওই জায়গাটাতে এই ডাটা স্ট্রাকচারের অ্যাকচুয়াল প্রবলেমটা কী ছিল, কোলগেটের বা কেলগের, এই টাইপের আমি একটা ইউজ কেস প্রত্যেকটার জন্য বানায় রাখছি। সো এইটা পড়া তুমি জাস্ট আমাকে একটা রিপোর্ট লিখে দাও, তোমার ক্লাস শেষ। সো এগেইন আই এম নট এ পিওর অ্যাকাডেমিশিয়ান, বাট আমি দেখছি যে অ্যাকাডেমিক্যাল জিনিস চেঞ্জ করা অনেক কঠিন, কারণ আমি তার বোর্ডের সামনেও গেছি, এবং আমার কাছে মনে হয়েছে তারা সবাই অনেক মানে এক্সপেরিয়েন্সড, মানে তাদের কারো বয়স 90 বছরের নিচে না, সুতরাং আমি তাদের সাথে কথা বলে আমিও তাদের কথা বুঝি না, তারাও আমার কথা বুঝে না। সো এগেইন ইটস নট ক্রিটিসিজম, আমাদের যেটা আছে সেটাকে আমরা কিভাবে চেঞ্জ করতে পারি, এটা যদি করা যায়, দিস ক্যান বি ডান ভেরি ভেরি ওয়েল। আমরা বোধহয় অনেক সময় নিই। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার নেক্সট টপিকটা হচ্ছে রিস্কিলিং। আমরা অনেকে অলরেডি টেকনোলজি ফিল্ডে কাজ করে, তারা বিভিন্ন কিছু করে। ইন্ডাস্ট্রি থেকে হাউ ক্যান উই মেক প্রোডাক্টস হুইচ আর এআই ফার্স্ট প্রোডাক্ট, এটার ব্যাপারে আমি যদি প্রথমে একটা একাডেমিক পার্সপেক্টিভে যদি চিন্তা করি, সাদিয়া আপাকে দিয়ে শুরু করি। সবই সম্ভব, সম্ভব মানে ইটস ইটস মানে খুবই সম্ভব, কিন্তু ওই যে আমি প্রথমেই যেটা অ্যাপিল করেছিলাম, যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড একাডেমিয়ার মধ্যে একটা হিউজ গ্যাপ, অনেক গ্যাপ। ইন্ডাস্ট্রি মনে করে যে দে ওয়ান্ট ইনস্ট্যান্ট ডেলিভারি, এই রিসার্চ করে কোনো কিছু বের করে ইটস রিস্কি, স্লো নাও দিতে পারে। বাট if you teach in the US and you see that US এর বেশিরভাগ companies have a universityর সাথে they have a collaboration, ওদের R&Dটা মেইনলি ইউনিভার্সিটিতেই হয়, আমাদের দেশে তো হয় না। বুয়েট কিছু করে, কিন্তু স্পেশালি ইউনিভার্সিটি, আদার ইউনিভার্সিটিস I don't see it. So give us problems, that is how we train them, that is where the skill training বলেন সব কিছু হয়ে যাবে। If we can embed it in our curriculum, far better. তামিম ভাই, your take.
আমাদের তো প্রবলেমই নাই, সলভ করবো কি? হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম? টেল মি। ইউ গো টু এ অফিস, আস্ক দেম, ভাই আপনাদের কি প্রবলেম আছে বলেন তো। কোনো অসুবিধা নেই, সব কিছু সুন্দর চলতেছে। So that is the situation. They don't know what is their problem. They don't know how things can be automated, made more efficient. The people who are sitting there making decisions has no idea. So they will never have problem. So you have to identify the problem and tell them this is your problem and I'm going to solve it. That is how you have to work. আমি যখন প্রথম পিএইচডি করে আসি, I came from Canada. First 5 years, I banged my head on Petrobangla's door. ভাই আমাকে একটু প্রবলেম দেন, আমি করতে চাই। তখন তো আমি ইয়াং রিসার্চার, আই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক হার্ড, আই হ্যাভ লার্ন সাম স্কিলস, আই নো সাম প্রোগ্রামিং, আই হ্যাভ সাম সিমুলেশনস অ্যান্ড অল দোজ থিংস। And right then, at that time, they were doing a reservoir assessment, gas reserve assessment করছিল একটা ফ্রেঞ্চ কনসালটেন্টকে দিয়ে। তা আমি বললাম, ভাই ওকে যে ডাটাগুলো দিয়েছেন সেই ডাটাগুলো আমাকে দেন, give me the same job, I will do it free of cost, you pay whatever you are paying to him. And then you compare my job with my assessment with his assessment and see if I can do it, and next time পয়সা দিন, এখন দেওয়ার দরকার নেই। না, এটা স্টেট সিক্রেট, আপনাকে কিছু দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ, ফ্রেঞ্চম্যান আমার ডাটা নিয়ে কাজ করতেছে, একটা বাঙালি আমাকে ডাটা দিল না। So I have tried. After 5 years, I gave up. I quit. Actually, I quit petroleum engineering. I went into energy because আমি দেখলাম যে এই ডাটা নিয়ে এখানে কাজ করা যাবে না। সো আমরা যেখানেই যাই না কেন, আমি যেই অফিসে যাই না কেন, উই নো আমরা ডে টু ডে প্রতিদিনই সরকারি অফিসে নানা রকমের সমস্যার সম্মুখীন হই। ডিজিটাইজেশন হচ্ছে, অটোমেশন হচ্ছে, অনেক কিছু হয়েছে, এটা একদম স্বীকার করতেই হবে। অনেক কিছু এখন আমরা ফোনে করতে পারছি, হ্যাঁ, কিন্তু এর 20 টাইমস 100 টাইমস মোর অপরচুনিটি আছে। এবং অনেক ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু উই আর বেটার দ্যান মেনি অ্যাডভান্স কান্ট্রিজ কিছু কিছু ক্ষেত্রে, সেই সব দিক থেকে। সো উই হ্যাভ অপরচুনিটি, বাট অনলি থিং হচ্ছে যে পিপুল হু আর ইন চার্জ, দে আর নট অ্যাওয়্যার দ্যাট হোয়াট দে নিড। ওইটা যতদিন না ফিক্স হবে ততদিন কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি একাডেমি এই ইন্টারাকশনটা করা মুশকিল। বিকজ যার সমস্যা সে যদি নিজের সমস্যার কথা না বলে আমি জোর করে চোখে আঙ্গুল দিয়ে সমস্যা দেখায় যদি সে সমাধান করতে যাই, দ্যাট উইল নট ওয়ার্ক। ভেরি সিম্পল। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো প্রোডাক্টের ভিতরে এআই ফার্স্ট বিল্ড করতে হলে from a industry perspective, we have also seen it has got tremendous advantage. Like যে প্রোডাক্টটা আমার কাস্টমারের প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে পারে, যে অপটিমাইজ করতে পারে তার কাজকর্ম, প্রাইভেট সেক্টর এগুলোকে এপ্রিসিয়েট করে, কর্পোরেটস দে এপ্রিসিয়েট দ্যাট। এইটা যদি করা যায়, দেখা যাবে যে যারা এক্সিস্টিং টেক কোম্পানিজ কিংবা স্টার্ট আপ যারা, তাদের দেখবেন যে আজকাল প্রচুর প্রোডাক্ট বেরোচ্ছে যেটা এআই ফার্স্ট প্রোডাক্ট। ওরা চিন্তাই করে ডিজাইন লেভেলে ওরা এআইটাকে রাখে, কিংবা এক্সিস্টিং কোনো প্রোডাক্টকে যখন নতুন ভার্সন আসে আপনি অবশ্যই দেখবেন সেখানে এআইয়ের ফিচার থাকে এবং এআই দিয়ে তারা অনেক কিছু অপটিমাইজ করছে। তো এইটার প্রোপেন্সিটিটা যত বাড়বে, বিশেষ করে গভর্নমেন্ট সার্ভিসেসের ক্ষেত্রে, আমার মনে হয় ততই আমাদের জন্য সুবিধা হবে। মাহদিউজ্জামান। হ্যাঁ, একটা মজার জিনিস দেখছি আমি, একটা কয়েকটা গভর্নমেন্টের অর্গানাইজেশনে গেছিলাম। সো তামিম স্যার এবং সাদিয়া ম্যাডাম খুব ভালো ভালো চমৎকার কথা বলছেন যে প্রবলেমটা যদি নিয়ে আসে তাহলে। আমি যখন গেলাম যে এখন দেখলাম যে আচ্ছা দেখি আমি একটা গভর্নমেন্টের এজেন্সি, নামটা বললাম না, বললাম তাদের প্রবলেম কি কি আছে এআই দিয়ে ডিপ রিসার্চ করি, ওখান থেকে প্রবলেম বাইর করলাম এবং তারপরে দেখলাম যে এখানে সব হলো জয়েন্ট সেক্রেটারি, এডিশনাল সেক্রেটারি, আচ্ছা এদের জব রেসপন্সিবিলিটি কি এটাও বাইর করলাম এআই দিয়ে। আমি কিন্তু এখনো কিছু যাই না, এখনো ওই বিল্ডিংয়ে এখনো ঢুকি নাই। মজার জিনিস দেখলাম, একটা জিনিস হলো গিয়ে প্রিডমিনেন্ট, পাঁচটা বাইট করতে বলছি কারণ দের ইজ নট এ লট অফ থিংস উই ক্যান ডু। প্রিডমিনেন্ট, তাদের বসের কাছে একটা অর্ডার আসে, সেই ডকুমেন্টটা তাদের বানায় দিতে হয়। এইটা হলো গিয়ে 1 নম্বর জিনিস। এইটা তারা 8 ঘন্টার মধ্যে 6 ঘন্টা কাজ করে। তারা কাজ করে টোটাল দিনে 4 ঘন্টা, কিন্তু তার 6 ঘন্টা কাজ হলো এইটা। কি কাজ করে? একটা পিডিপিপি নামে একটা জিনিস বানাইতে হয়।
তারপরে ডিপিপি নামে একটা জিনিস বানাইতে হয়, তারপরে এই প্রপোজালটা একনেকের জন্য রেডি করতে হয়। ঠিক আছে, আপনারা এগুলো জানেন কিনা জানি না, এটা আমিও জানতাম না, আমি নিজে এটা বাইর করলাম। এইখানে যারা গভর্নমেন্টের অফিসার আছেন তারা তো হয়তো এগুলো বুঝতেছেন শব্দগুলো। তার মানে আমার এই কাজটা করতে হয় গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে। আমি করলাম কি, একটা এআই দিয়ে এজেন্ট বানাইলাম। ঠিক আছে, ইটস নট দ্যাট টাফ টু ডু, কারণ পিডিপিপির ফরম্যাটটা অলরেডি ইন্টারনেটে দেওয়াই আছে, এটা পাবলিক ফরম্যাট। ডিপিপির ফরম্যাটও দেওয়া আছে, একনেকের ফরম্যাটও দেওয়া আছে। সো আমরা ওইখানে যেহেতু আপনার বোধহয় আমাদের স্টাইল দেখছেন, হ্যান্ডস অন ওয়ার্কশপ, তারা বুঝেই নেয় জয়েন্ট সেক্রেটারি, এডিশন সেক্রেটারি, এরা হ্যান্ডস অন ওয়ার্কশপে অতটা ইয়ারা, তারা আসে সেমিনার করবে, ওইখানে তাদের একটা ব্যাগ সাইন নিয়ে করবে, যাবে, ব্যাগ থাকতে হবে। একটা ব্যাগ, ওই সেমিনারে সবসময় ব্যাগ থাকতে হবে, সেটা আমি গ্রেট করি। খাবার দাবার থাকতে হবে। সেটা অন্যান্য জিনিস, কিন্তু তারা আসার পরে তাদেরকে আমি বললাম যে আপনারা এক কাজ করেন, আপনাদের যাদের ল্যাপটপ নাই তারা কম্পিউটার ইয়াতে বসেন, ফোনে বসেন, ফোনে বসার পরে আপনারা প্রবলেমটা দেন, আই উইল টেল ইউ। ওই জায়গাতে আমরা একটা সেশন করলাম, ইট টুক 2 আওয়ার্স, ইটস নট এ অল ডে সেশন, 2 ঘন্টা আমাকে সময় দেওয়া হয়েছিল, 9টা থেকে 11টা। 2 ঘন্টাতে আমরা 70টা পিডিপিপি মানে কনসেপ্ট থেকে একনেক প্রপোজাল বের করলাম, 70টা। উনি বলছেন এই 70টা আমরা 1 বছরেও বাইর করি না। এক্স্যাক্টলি। এবং হি ওয়াজ দ্য সেক্রেটারি, সিনিয়র সেক্রেটারি একটা রোল ছিল। বাট উনি প্রথমে বলছিলেন যে আমি এটা শুরু করে চলে যাই, তারপরে যেহেতু আমি বলছি এটা ওয়ার্কশপ, আমরা ডিপিপি একনেকের প্রপোজাল একটা বার করবো বলে, তাহলে আমি অল্প কিছুক্ষণ থাকি। হি স্টেড ফর দ্য হোল থিং, এবং তখন হি ওয়াজ সুপার ইমপ্রেসড, কারণ আমি কিন্তু তারা জিজ্ঞেস করিনি আপনার প্রবলেম কি, আমার দরকার ছিল না। আমি বললাম না যে ডেপথ অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা দরকার। সিমিলারলি আমরা যখন এআই নিয়ে এআই ফার্স্ট, এআই নেটিভ যদি অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করতে চাই, আমার জানতে হবে প্রবলেমটা। এখন যখন আমরা ইন্টারভিউ দিতে যাব, এখন যদি যাই ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে যাই, যদি বলি, একজন জিজ্ঞেস করবে, ও আচ্ছা কি জন্য আসছো, ও তুমি সফটওয়্যার ডেভেলপার, আচ্ছা ঠিক আছে ঢাকা থেকে চাঁদের দূরত্ব কত এটা বলো, তা নাহলে তোমার সফটওয়্যার ডেভেলপার হিসেবে আমি হায়ার করবো না, এই টাইপের কোশ্চেন তো করে। আমি কিন্তু যাইয়া কিন্তু এটা চেঞ্জ হচ্ছে, এই জেনারেশন যে আসতেছে তারা কিন্তু এসে বলবে যে দেখেন, আপনি স্কোয়ারে আছেন, আপনি ব্র্যাকে আছেন, আপনি ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিকে আছেন, আপনার এইসব 5টা প্রবলেম, এই 5টা প্রবলেম আমি এইভাবে আপনাকে সলভ করে দিব। এইটা কিন্তু যারা ইন্টারভিউ দিচ্ছে তাদের বলতে হবে, স্টার্টিং নাও তাদের কিন্তু এই জিনিসটা বলতে হবে, বিকজ ইউ হ্যাভ অল দ্য এবিলিটি টু ডু দ্যাট। এবং এটা বললেই দেন ইউ বিকাম এন এআই ফার্স্ট প্রোডাক্ট পারসন, এআই নেটিভ প্রোডাক্ট পারসন, কাজ আমি তো এআই দিয়ে এগুলো সব করে ফেললাম। মাহাদুজ্জামান অপু গল্পের 2.0 যেটা বলে নাই, ওই ভদ্রলোক তার নাম নিছে, এরপর ওই অফিসে ঢোকা বন্ধ করে দিছে। ওই অফিসে সে আর কোনোদিন যাইতে পারবে না। বাহ, এটা তো রেয়ার। ওকে, আমরা আমাদের এই এটার আমরা লাস্ট পর্যায়ে চলে এসেছি। আমার লাস্ট কোয়েশ্চেন হলো, এখানে আমাদের যেহেতু নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশি আছে, সব অনেকেই বাইরে অনেক দিন থেকেছে, আমরা আমাদের এই মুভমেন্টের সাথে, আমরা যে এই যে রিসোর্স বানাতে চাচ্ছি, এটার সাথে আমরা নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশিদেরকে কি করে এনগেজ করতে পারি সেটার ব্যাপারে যদি একটু বলা হইতো। তামিম ভাইকে দিয়ে শুরু করি, আমরা কিভাবে প্রবাসীদেরকে এটাতে এনগেজ করতে পারি? এইটা আসলে একটা ডিফিকাল্ট চ্যালেঞ্জ, আই মাস্ট সে দ্যাট। We have done some integration with our experts, Bangladeshi experts who are living overseas. যেমন বেশ কিছু মেগা প্রজেক্টে, লাস্ট রেজিমে মেগা প্রজেক্টে অ্যাকচুয়ালি মানে বাঙালি এক্সপার্টকে কনসালটেন্ট হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল বাংলাদেশে। তো এই সরকারের আমলেও আমরা দেখেছি যে বেশ কিছু বাইরে কাজ করেন এমন বেশ কিছু লোকজনকে এনে আমাদের কাজে লাগানো হচ্ছে। তো এইখানে কতগুলো চ্যালেঞ্জ আছে। একটা তো কালচারাল চ্যালেঞ্জ, যারা বাইরে থেকে আসেন, বাংলাদেশের যে কাজ করার যে ধরন, তার সাথে একটা বিরাট ধাক্কা খেতে হয়। যদিও বাঙালি, বাট বিদেশে দীর্ঘদিন থাকার কারণে তার কালচার, তার আন্ডারস্ট্যান্ডিং, তার ওয়ে অফ থিঙ্কিং, এগুলো সবই ইজ কোয়াইট ডিফারেন্ট দ্যান হাউ উই ডু অ্যান্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড হাউ ডু উই ডু। দ্যাট নিড টু বি চেঞ্জড, অফকোর্স। হ্যাঁ, আমাদের চিন্তাভাবনা, আমাদের যে স্টলিং প্রসেস, আমাদের সব কিছুই চেঞ্জ করতে হবে। তো
আমার মনে হয় প্রথমত আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলোতে তো আমরা উই এনকারেজ faculties coming from overseas and teaching for a semester or so at least, and if for a period of time, we'd welcome that. That is always there. But outside expertise, আমার মনে হয় there should be a database. There should be a database. I think there was an attempt of doing database যে কে কোন ফিল্ডে বিদেশে বাংলাদেশিরা কোথায় কাজ করছে। সবাই ফ্রিও থাকে না, যখন আমার দরকার তখন উনি যেখানে আছেন সেখানে হয়তো উনি আসতে পারছেন না, বাট অ্যাটলিস্ট রিটায়ার্ড পিপল যারা আছেন তাদেরকে আমরা ডেফিনেটলি আনতে পারি এবং তাদের অ্যাডভাইজারি রোল বা অ্যাক্টিভ রোলেও তাদেরকে রাখতে পারি। মাহদিজুজ্জামান অপু 1 মিনিট। ভেরি কুইকলি আমার মনে হয় যে আমরা ইউনিভার্সিটিগুলোর সাথে একটা ভালো কোলাবোরেশন করতে পারি, যেটা হলো আপনারা যদি ইনোভেশন অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার টাইপের যদি আপনাদের থাকে, সেটার সাথে ডাইরেক্ট এফিলিয়েশনটা যদি আমরা করতে পারি। যেমন আমি অনেকগুলো বড় বড় কোম্পানিতে ছিলাম, যেমন আমাজন $1 লক্ষ করে এক একটা স্টার্ট আপকে দেয়। আমি যখন আমাজনে ছিলাম, AWS ছিলাম, তখন কিন্তু আমি এখানকার প্রায় 8-10টা ইউনিভার্সিটির সাথে এনএসইউ, আপনি এখানে এনএসইউ সহ ড্যাফোডিল সহ এরকম 10টা ইউনিভার্সিটির সাথে আমরা কিন্তু এটা করছিলাম। তার মানে স্টার্ট আপ যদি শুরু হয়, কিন্তু বাংলাদেশের এখান থেকে দেখা যায় $10,000 বেশি স্পেন্ড করতে পারে না, সুতরাং ওইটা কমায় $10,000 করছে। কিন্তু একটা ওপেন এআই $2 লক্ষ পর্যন্ত কেইট দেয়, গুগল $2 লক্ষ কেইট দেয়। আমাদের যদি ইনোভেশন ইনকিউবেশন সেন্টারটা যদি আমরা এনআরবি এমবেডেড যদি একটা অ্যাডভাইজারি রোল থাকে এবং প্রজেক্টগুলো যেগুলো থাকে সেখানে যদি একটা মেন্টর পুল যদি আমরা করে নিই, আই থিঙ্ক দ্যাট ক্যান বি ভেরি গুড। আর মঞ্জুর ভাই তো আছেন ডাটা সফটওয়্যার বা মোবি অ্যাপে, আমরা একটা ইনিশিয়েটিভ নিছিলাম। এই ধরনের প্রত্যেকটা বড় অর্গানাইজেশনগুলো যদি একটা ইনিশিয়েটিভ নেয় যে এনআরবিদের সাথে আমরা কিছু করি, আই থিঙ্ক দ্যাট ক্যান বি ভেরি ইজিলি এমবেডেড। থ্যাংক ইউ সো মাচ আপা। Yes, মানে I agree with all of those ideas. মানে আমাদের সবসময় ওই যে ওয়ান স্টপ সলিউশন আমরা যাই, সেটা হচ্ছে একটা সেমিনারের জন্য আনি এন্ড দেন আর কিছু হয় না। সো এইটাই যে ডেটাবেস ক্রিয়েট করা, এবং আই অলওয়েজ বিলিভ ইন স্টার্টিং স্মল। সেটা হচ্ছে একবারে ঝাঁপাই না পড়ে আমরা ছোট করে শুরু করি, যে কে কতটুকু টাইম দিতে পারবে ওইভাবে। ইফ ইউ হ্যাভ দ্য ডেটাবেস, ইটস পসিবল টু ডু আ লট অফ থিংস। Thank you, panelists, for this great discussion. And let me do a little bit of summary. One is, we understood the talent is everywhere. Everyone can be retrained in this new movement. We can embed, a lot of freelancer, which they have the culture, they know how outsourcing work, how clients from abroad they work. So we can really retrain them. We can really take some initiative where they can have their skills done in AI. Then going for AI native projects where we can, in PPP model, talk about automating some of the government agencies and embedding some of the work to be eased using AI. That will create a big workforce. Last but not the least is engaging our foreign talents, non-resident Bangladeshis. Mahdizzaman said a wonderful idea is going for incubation centers or knowledge centers and getting them on the advisory board or in an active role where they can come and spend and give their ideas. Thank you all. Give them a big hand. Panelists, before you leave, just hold on 1 second before you leave. We are catching up on time reasonably well, so I want to take a minute to, has anybody in the audience any question? I'll take one question for the panel. Please. You'll probably need a microphone. Can we get a... Okay. I know we've been running late in the beginning, so we couldn't take much questions from audience, but Hello. I'll take this question, please. আসসালামু আলাইকুম, আমি গ্রিন ইউনিভার্সিটির একজন স্টুডেন্ট। তো একজন স্টুডেন্ট হিসেবে আমার একটা কোশ্চেন হলো যে ইন্ডাস্ট্রি রেগুলারলি চেঞ্জ হচ্ছে, বাট আমাদের এডুকেশন সিস্টেমটা ব্যাকডেটেড রয়েছে, বা আমরা এখনো ইন্ডাস্ট্রি লেভেলে যে এডুকেশন রয়েছে সেই লেভেলে যাইতে পারতেছি না। তো আফটার দ্য গ্রাজুয়েশন যখন ইন্ডাস্ট্রি লেভেলে যাচ্ছি, তখন দেখা যাচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রির যে চেঞ্জেসগুলি আছে সেগুলি আমরা জানি না। তো আমাদের অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আমাদের কোন জায়গায় ফোকাস করা উচিত, এডুকেশন সিস্টেম আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে চেঞ্জেসগুলি আছে সেই জায়গাটায়? এটার আসলে কোনো কনফ্লিক্ট নেই। কনফ্লিক্ট হলো যদি তুমি কোনোটা যাতে এমবেড যাতে না হয়ে যাও। কম্পিউটার সায়েন্স কোর্স যে কোনো স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি যেগুলো পড়ায়, অ্যালগোরিদম পড়ায়, ডেটা স্ট্রাকচার পড়ায়, লজিক্স পড়ায়, ম্যাথস আছে, স্ট্যাটিস্টিক্স আছে, এগুলো যদি ঠিক করে করো, ইউ ক্যান অ্যাডাপ্ট, ইউ ক্যান লার্ন নিউ থিংস।
মাহাদিজ্জামান অপু যেটা বলছে সে আমাদের টিচিং এখন অনেকটাই ফ্রেমওয়ার্ক বেসড, ইটস নট এনি টেকনোলজি বেসড। সো তোমাদের জন্য এটা অ্যাডাপ্ট করা কোনো বিষয়ই না যে আচ্ছা এই ফ্রেমওয়ার্কে কোনো কোম্পানি কাজ করছিল এখন নতুন পিএইচপির নতুন ফ্রেমওয়ার্ক আসছে, এটা আসলে খুবই স্মল চেঞ্জেস। তবে তুমি যেটা পড়ছো সেটা ভালো করে পড়বা, তাহলেই তুমি নতুন জিনিসে অ্যাডাপ্ট করা, ইটস নট আ ম্যাটার অফ টাইম। The other thing is, this I started in my university. What we are doing is for every department, including English, skill mapping. We are doing a skill mapping in the industry and see where is the gap in our teaching and what's the skill required on the ground in the job. So we are picking up tools which are not being taught in these classes. So those are used in industry so that you are ready to go once you graduate. So we also have, university also have a big role to play in here. Okay. Yeah, the person on the cap, he has a question. We'll take one more question and we'll end it. It's the last question. এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম। আমি ক্রিয়েটিভিটি একজন স্টুডেন্ট এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি অর্থনীতি বিষয়ে পড়াশোনা করছি। পাশাপাশি আমি একটা স্কিল ওয়েব ডেভেলপমেন্ট নিয়ে ডিপ্লোমা পড়তেছি। তো আমার কোশ্চেনটা ছিল, মনে করেন আমি সিএসি ব্যাকগ্রাউন্ডের না, তো অবভিয়াসলি মানে স্যার একটা কথা বলছিল যে কোডিং ওইটাতে বেশি যদি আমরা প্যাশনেট থাকি তাহলে হয়তো আমরা এআইটাকে আমরা ভালোভাবে অ্যাডপ্ট করতে পারবো। তো এখন আমার যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা বা এটা নিয়ে আরো 4 বছর আমার পড়াশোনা আছে, এটাকে আমি তাহলে কোন কাজে লাগাবো? বা আমার মতো আরো অনেকজন আছে, তো ওরা এই পড়াশোনাটাকে আসলে কোন দিকে ডাইভার্ট করলে ওই এআই এর সাথে তারা কম্পিট করতে পারবে বা এআই এর সাথে অ্যাডপ্ট করে নিতে পারবে? হ্যাঁ, এই বিষয়টা। আর স্যার একটা কথা বলছিল যে কালচারাল যে সিগনিফিকেন্ট বিষয়টা, কালচারাল মানে কালচারটাকে কিভাবে অ্যাডপ্ট করে নিতে পারবে একটু বলতে। থ্যাংক ইউ। এআই কিন্তু সিএসই না, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং না, বা কম্পিউটার সায়েন্স না। এআই ইজ ফর অল, তাই না? একটা ইমেল লেখার জন্য কিন্তু এআই ব্যবহার করা যায়। সো ইউ ডোন্ট, মানে তোমার ওটা চিন্তা করার দরকার নেই যে আমি ইকোনমিক্সে পড়লাম সেই জন্য এখন আমি এআই শিখছি সেটা আমার খারাপ হবে। তোমার কিন্তু এক্সট্রা একটা এজ আছে, এক্সট্রা একটা কি বলবো, একটা এক্সট্রা মানে তোমার অন্যান্য বন্ধুদের চেয়ে তোমার কিন্তু একটা এক্সট্রা অ্যাডভান্টেজ আছে না? সো এটা চিন্তার কোনো বিষয় না। তুমি যেখানেই যাবা চাকরির জন্য লেটার অন, তুমি যদি দেখাও যে তুমি এক্সট্রা জিনিসটা করছো, ডেফিনেটলি তুমি আর মানে 100 জনের মধ্যে তুমি টপে থাকবা। সো এইটা চিন্তা করার কোনোই দরকার নাই। We are out of time.